میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا تھا، تو الحمدللہ اس مہینے کی مناسبت سے جو اس ماہ میں بدعات ہوتی ہیں ان کا ذکر ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مقام، آپ کی خصوصیات کا ذکر ہوا۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں اس کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ پر ایمان لایا جائے، صحیح طریقے سے آپ کو آخری نبی مانا جائے اور آپ پر آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، آپ پر ایمان لایا جائے۔ سب سے پہلا حق ہے آپ پر ایمان لایا جائے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، رسول تمہارے پاس حق بات لے کر آیا ہے، اور یہ خود نہیں آیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا۔ فآمنوا، تو اس پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو، آگے فرمایا، یاد رکھو کہ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، کفر کرو گے، نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، تم اپنا بگاڑ رہے ہو۔ بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ کو کچھ ضرورت نہیں تمہارے ایمان لانے کی۔ اگر تم لاؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور یاد رکھو اگر کفر کرو گے تو سن لو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اے لوگو، میں نے جو نبی بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزل معہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو کتاب ہدایت ہے، تو اس پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے اتاری۔ واللہ بما تعملون خبیر، یہ کبھی نہ بھولو کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، تمہارے کیا عمل، یعنی تم ایمان لاتے ہو نہیں لاتے ہو، اللہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لائیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ عمل کر لیں گے، یعنی اللہ کو ایک مان لیں گے اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور جو میں لایا ہوں اس پر بھی ایمان لے آئیں گے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وہ اپنے خون بھی مجھ سے بچوا لیں گے اور محفوظ کرا لیں گے، اور اپنے مال بھی، إِلَّا بِحَقِّهَا، مگر ہاں جو گواہی اللہ کی دی ہے اس کا جو حق ہے، یعنی اللہ کے حکم سے جو لینا ہے مال سے یا خون سے، وہ ان کے ذمے ہے۔ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب و کتاب اللہ پر ہے، وہ اللہ کا سامنا کریں گے جو اللہ ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔
تو میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ کو سچا رسول اور نبی تسلیم کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کو برحق سمجھا جائے کہ یہی برحق ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہ تلاش کیا جائے۔ آپ کے لائے ہوئے دین کو برحق سمجھا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو آخری نبی مانا جائے۔ یہ تینوں حصے ایمان کے ہیں۔ جب تک یہ تینوں مکمل نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان مکمل نہیں۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کو سچا رسول مان رہے ہیں اور آپ کے لائے ہوئے دین کو برحق سمجھتے ہیں، اور آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان درست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، سن لیں، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت کا کوئی شخص بھی جو مجھے سنتا ہے، یعنی میری باتوں کو سنتا ہے، یہاں سے مراد امت دعوت، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، کوئی یہودی ہو ولا نصرانی، اور کوئی بھی نصرانی یعنی عیسائی ہو، ثم یموت، پھر وہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو کچھ میں لایا ہوں اس پر ایمان نہیں لاتا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ اب ذرا یہ بات کو سمجھیں کہ اس سے 3 باتیں معلوم ہو گئیں اس حدیث۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلے ادیان منسوخ ہو گئے۔ اب ایک یہودی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر عمل کر رہا تھا اور بالکل مکمل عمل کر رہا تھا، ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر صحیح طور پر عمل کر رہا تھا، وہ ٹھیک تھا، لیکن جب میں آ گیا اب وہ ایمان لانا موسیٰ پر اور عیسائی کا عیسیٰ علیہ السلام پر کافی نہیں ہے، ان کی وہ دین منسوخ ہو گئے۔ اب ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ ان کا سچا اس وقت مسلمان ہونا عیسیٰ کو مان کر یا موسیٰ کو مان کر وہ کافی نہیں ہے۔ اب میرے آنے کے بعد ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ سابقہ ادیان جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، اور اس کے بعد دوسری بات کہ اخروی نجات جو ہے آپ پر ایمان لانے سے ہے۔ اگر آپ پر ایمان لائیں گے تو قیامت کے دن نجات ملے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سابقہ ادیان کو ماننے والے یہود و نصارہ بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان نہیں لاتے۔ تو سب سے پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ دوسرا حق ہے
کہ آپ کی پیروی کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اللہ کے حکم سے فرما برداری کی جائے. تو جو بھی نبی بھیجا اس کی فرما برداری ضروری. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اب ان کی فرما برداری لازمی ضروری ہے. تو یہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. و اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب اقتدار ہیں، جو تمہیں جماعت پر امیر بنائے گئے ہیں، تو ان کی بھی مانو. تینوں پر ایمان لانے کا، اطاعت کا حکم ہے. اب آپ ذرا دیکھیں ایک نکتہ کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی اطیعوا دوبارہ لایا گیا. وگرنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، جیسا کہ کئی اور جگہوں پر کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. نہیں، یہاں کہا گیا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. دونوں جگہ اطیعوا الگ الگ لایا گیا. لیکن تیسری جگہ جب اولی الامر کی بات ہوئی تو وہاں اطیعوا دوبارہ نہیں لایا گیا. فرمایا و اولی الامر منکم، اور ان کی بھی اطاعت کرو. اس نقطے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت دراصل اگر ان دونوں کے تابع ہو تو پھر کرنی. اصل اطاعت انہی دونوں کی ہے، انہی دونوں کی اطاعت ہے اصل میں، اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولی الامر کی اس وقت کی جائے جب ان دونوں کے مطابق وہ حکم دے رہے ہوں، اس کے مطابق کر رہے، پھر ان کی اطاعت جو ہے وہ کی جائے گی. یہ اس وجہ سے یہاں دوبارہ اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا گیا، و اولی الامر منکم کہا گیا. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دیکھیں، اللہ پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول پر بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اولی الامر میں کوئی بھی اختلاف کر سکتا. تو اللہ نے اس لیے وہاں اطیعوا کہ لازم اسی کی اطاعت کرو نہیں، یعنی اسے یہ سمجھایا گیا کہ جو باتیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے وضاحت فرما دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری، اطاعت نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ والدین کی بھی، جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے. وگرنہ ان کا حکم ماننے کا حکم ہے، ان کی بات ماننے کا حکم ہے. لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے، ہاں جی، تو پھر ان کی بھی بات ماننا ضروری نہیں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بھی رسول تمہیں دے اسے لے لو، یعنی اس کے مطابق چلو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تمہیں روکے فانتہوا، تو باز آ جاؤ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اور تم اچھے عمل کرتے ہو، سب ضائع ہے. دیکھیں نا، اس بات سے یہی سمجھ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو. سن لیجئے، نبی کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل ہے وہ باطل ہے، چاہے بہت اچھا ہو، چاہے بہت بظاہر آپ کو اچھا لگ رہا ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے تو وہ باطل عمل ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کی
इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमाल को ज़ाया मत करो। इसके बाद एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान फरमाई। फरमाया गया कि कुछ फरिश्ते आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। तो एक कहने लगा, हाँ भाई इनकी मिसाल बयान करो, जो मिसाल बयान करनी है करो। दूसरे कहने लगे कि इन्नहु नाइम, भाई वो तो सोए हुए हैं। तो फिर जवाब दिया दूसरे ने कि इन्नल आइन नाइमतुन वल कल्बु यक़ज़ान, आँख सोई हुई है, दिल जाग रहा है, तुम बयान करो। तो ये कहकर जब दूसरे जो साथी थे उन्होंने मिसाल बयान करना शुरू की। क्या कहा? मसलहु कमसल रजुल, इस शख्स की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके, कि इस शख्स की मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी हो बनादारन, वो एक घर बनाता है, वजअल फीहा मादुबत, फिर उस घर को बनाने के बाद उसमें एक खुला दस्तरखान लगाता है, और वबास दाइयन, फिर एक पुकारने वाले को, दाई को भेजता है कि जाकर लोगों को दावत दो कि वो आकर दस्तरखान से कुछ ले लें, खा लें। हाँ जी, अब दाई निकलता है, फमन अजाबा अद्दाइया, जो उस दाई की बात को मानकर आ जाएगा, दाखिल अद्दार, वो घर में दाखिल होगा, वह अकल मिनल मादुबा, उस दस्तरखान से खा भी लेगा। और फरमाया वह मल्लम युजिब दाइया, और जो दाई की बात को नहीं मानेगा, उसको कबूल नहीं करेगा, लम यदखुल दार, फिर वो घर में भी दाखिल नहीं होगा। हाँ जी, वलम याकुल मिनल मादुबा, तो दस्तरखान से भी कुछ नहीं खा पाएगा। ये बात बयान करने के बाद दूसरे साथी कहने लगे, अव्वलूहा लहू यफ़क़हूहा, ज़रा इसकी वजाहत भी कर दें ताकि उन्हें समझ आ जाए। फिर वो पहले कहने लगे, ओ भाई वो तो सोए हुए हैं। तो ये बोले कि नहीं, आँख सोई हुई है, दिल जाग रहा है। फिर उन्होंने वजाहत भी कर दी, अद्दारु अल जन्नत, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अद्दारु अल जन्नत, दार जो घर है, इससे मुराद जन्नत। वद्दाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो पुकारने वाले हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फमन अता मोहम्मदन, जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, हाँ जी, और फ़क़द अता अल्लाह, वो अल्लाह की इताअत करेगा क्योंकि अल्लाह ने उन्हें भेजा है। और वमन आसा मोहम्मदन, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा, फ़क़द असल्लाह, तो वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। और आखिर में फरमाया वह मोहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, मोहम्मद लोगों के दरमियान मेयार हैं, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने का जो मेयार हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो इनकी मानेगा जन्नत में जाएगा, जो इनकी नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेयार, ये मोहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, यानी अलग अलग करने वाले हैं जन्नतियों को और दोज़खियों को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मानने वाले जन्नत में जा रहे, ना मानने वाले दोज़ख में जा रहे। तो गोया मेयार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात वाज़े हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही में नजात है। तो उम्मत पर हक़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उम्मत आपकी इताअत करे, आपकी फरमाबरदारी करे, और वो अपना फ़ायदा उठाएगी। अगर नहीं करेगी अपना नुकसान करेगी। अल्लाह को या नबी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना फ़ायदा या अपना नुकसान करेगी।
تیسرا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، حد درجے کی محبت کی جائے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر حق ہے، کیونکہ اللہ کے بعد کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ضروری ہے۔ ماں باپ سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، بیوی سے بھی محبت ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جتنا مرضی دعوے کرو، جب تک سب سے زیادہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ تو گویا یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے ایمان کی موجودگی نبی کی فرما برداری میں، نبی کی محبت میں، اور یاد رکھیں ایک ہوتی ہے اعتقادی محبت، اعتقادی محبت یہ ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ اعتقادی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کریں۔ اور دوسری ہے طبعی محبت، جو انسان کی طبیعت میں، فطرت میں اللہ نے رکھی، وہ اوروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اعتقادی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ہیں جو بھی جس کے اندر بھی وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت، مٹھاس پاتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اور ایک ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو اگر، تو اس کے وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا جو مقصود ہے اللہ کی محبت، کہ یہ شخص اللہ کا پیارا ہے، یہ شخص اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو تو اس کو بھی ایمان کی مٹھاس اللہ تعالیٰ محسوس کرواتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَأَن يُحِبَّ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، یہ کہ وہ کفر میں دوبارہ جانا ناپسند کرے، یعنی میں توبہ دوبارہ مرتد ہو جاؤں، یعنی مشکلات ہیں بڑی، اس کو اسلام کو چھوڑ کر میں ویسے پہلے کی طرح بن جاؤں، کافر بن جاؤں، تو یہ پھر آگ میں ڈالا جاؤں، اس بات کو وہ حد درجے ناپسند کرتا ہو تو یہ بھی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان کا مکمل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مکمل ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتقادی محبت حد درجے کی ہونی چاہیے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی ذات پر کوئی حرف آئے تو اس کا دفاع کیا جائے، آپ کی ذات کا دفاع کیا جائے۔ صحابہ نے کیا، اللہ کا حکم ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کو تقویت پہنچائی ہر معاملے میں، جنگوں میں، صحابہ کے طرف اشارہ، یعنی وہ ایمان لائے اللہ کے نبی پر اور آپ کو تقویت پہنچائی، وَنَصَرُوا، ہر قسم کی آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور جو ان نبی کے ساتھ اتارا گیا
उस पर वो सही तौर पर ईमान भी लाए और उसकी पैरवी भी। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फरमाया कि वो ही लोग फलाह पाने वाले और कामयाब व कामरान लोग हैं, वही लोग कामयाब। देखें, एक सहाबी का हाथ टूट चुका है, और वो क्यों कि यौम अहद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम अहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हाथ करके उनको बचाने के लिए वो आगे हाथ करते रहे, तो वो हाथ जो है ज़ख्मी हो कर टूट गया, ख़त्म हो गया। यानी ये दिफा था जो सहाबा ने किया। और इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आपने भेजा लोगों को ग़ज़वा उहद के मौका पर कि जाओ देखो साद बिन रबी कहाँ हैं, किस हाल में हैं, शहीद हो गए या किस हाल में हैं, ज़रा देख कर आओ। तो लोग निकले, क्या पाते हैं, क्या देखते हैं कि वो आखिरी सांसों में हैं, आखिरी सांसों में हैं। जो लोग उनके पास पहुँचे वो उनसे कहने लगे, मेरी कौम को मेरा सलाम कहना, मेरी कौम को मेरा सलाम कहना, और उनसे कहना या माशरल अंसार, ए अंसार के गिरोह, इन्नहु ला उज़्र लकुम इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। इन खुलिसा इलन नबी इला नबीकुम, कि दुश्मन की रसाई तुम्हारे नबी तक हो जाए और तुम उसका दिफा ना करो, कल को अल्लाह के यहाँ तुम कोई जवाब, कोई उज़्र पेश नहीं कर सकोगे। जब तक तुम्हारी आँख झपकती है, ये अल्फाज हैं, जब तक तुम्हारी आँख झपकती है यानी तुम्हारे अंदर जान है, तो तुम्हारे ज़िम्मे है कि नबी का दिफा करो। वो खुद बेचारे पड़े हैं, आखिरी मौत व हयात की कशमकश में है, लेकिन फिक्र है, कौम को मैसेज दे रहे हैं कि नबी का दिफा करो। तो अब हमारे ज़िम्मे ख़त्म नबूवत के मसाइल हैं, उन मामलात में दिफा करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत से बातें बता कर के ये भी नबी ने फरमाया, ये भी नबी ने किया, यानी झूठ बोलते हैं। जो तो अहादीस के ज़रिए उनका दिफा किया जाए। हर मामले में आपके सहाबा के ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं, वो आपके सहाबा का दिफा किया जाए, ये भी नबी के दिफा में शामिल है। तो इस तरह ये चौथा हक था कि आपका दिफा किया जाए। पांचवा हक ये है कि आपके दीन की हिफाजत की जाए और हर किस्म की दीन की मदद की जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह को क्या ज़रूरत है मदद की? यहाँ से मुराद है अल्लाह के दीन की मदद करोगे। अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे यानी उसके दीन की, यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा दुश्मनों के मुकाबले में। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न मिन वराइकुम ज़मान सब्रिन, एक वक़्त आने वाला है, एक वक़्त आने वाला है कि बड़ी तकलीफ़ें होंगी, बड़ी तकलीफ़ें होंगी, सब्र की ज़रूरत होगी। लिल मुतमस्सिक फ़ीही, यानी दीन को थामने वाले पर बड़ी तकलीफ़ें आएंगी। तो अल्लाह उन तकलीफ़ों के बदले में फरमाया, 50 शहीदम मिनकुम अजर 50 शहीदम मिनकुम, फरमाया 50 शहीदों का जो अजर है अल्लाह इन लोगों को देगा। इतनी तकलीफ़ उठाकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत करने वाले होंगे। कोई परवाह नहीं करेंगे लोग क्या कहते हैं। अल्लाह के दीन में बहुत सी नई नई चीज़ें घड़ के शामिल करके दीन को गड़बड़ किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी है कि अल्लाह के दीन की हिफाजत की जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है उम्मत पर। और एक जगह
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लस्तु तारिकन शैयन कान रसूलुल्लाह यामलु बिही, मैं कोई अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे कभी मैं छोड़ नहीं सकता, इल्ला अमिलतु बिही, मैं ज़रूर वो करूँगा जो नबी ने किया। और फरमाया फ़इन्नी अख्शा इन तरक्तु शैयन मिन अम्रिही अन अज़ीग़, मुझे डर लगता है कि अगर कोई अमल वो जो नबी ने किया मैं ना करूं, छोड़ दूं, तो मैं कहीं गुमराह ना हो जाऊं। यानी आप तसव्वुर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये वो फरमा रहे कि मैं गुमराह ना हो जाऊं, इसलिए मैं नबी के दीन की हमेशा हिफाजत करूँगा, अमल करके हर बात हर काम जो आपने किया मैं उसको करूँ। और छठा हक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की जाए, आपकी तौक़ीर की जाए। अल्लाह ने एक जगह फरमाया, लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, फरमाया इज़्ज़त अल्लाह ही की है, उसके रसूल की है और मोमिनों की है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन ये मुनाफिक लोग नहीं जानते। असल इज़्ज़त अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों की। और एक जगह अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा, लितुमिनु बिल्लाह व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ला सको, व तुअज़्ज़िरूहु, और ताकि तुम उसकी मदद करो नबी की, व तुवक्किरूहु, और उसकी इज़्ज़त करो, तौक़ीर करो। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सहाबा से, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, और वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर के रहो। और फिर फरमाया, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, नबी की आवाज़ से भी अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करो, और जैसे तुम एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज़ में बोलते हो, नबी के सामने इस अंदाज में ऊंची आवाज़ में भी बात ना करो। ये नबी की इज़्ज़त करना सिखाया है अल्लाह ने कुरान मजीद में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सहाबी हैं उसामा बिन शुरैक, वो कहते हैं मैं एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ, मैं क्या देखता हूँ कि आपके पास 20 सहाबा मौजूद हैं, लेकिन कान्नमा अला रऊसिहिम अत्तैर, ऐसे आराम से अदब से बैठे हुए हैं कि जैसे उनके सरों पर परिंदा है कि हिलेंगे उड़ जाए, यानी इस अंदाज में अदब के साथ बैठे हुए। यानी ये एक सहाबी बाकी सहाबा के बारे में बयान फरमा रहे। देखें, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, मोहब्बत का पता लगता ही अदब से है। लिहाजा अदब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब करना भी ये हक़ है उम्मत पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर करें। 7वां हक़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने कि हर वक़्त जब भी मौका मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। वो दुरूद जो नमाज में है वो तो सबको आता है, इसके अलावा भी मुख्तसर दुरूद भी मौजूद है। अगर टाइम थोड़ा है तो जब भी आपका नाम लिया जाए आप पर दुरूद भेजना लाजिम। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन, जो एक मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है, सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावत, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। एक वहुत्तत अन्हु अशर खतीआत, 10 गुनाह माफ़ करता है। 2, और तीसरे नंबर पर वरुफ़िअत लहु अशर दरजात, 10 दर्जे बुलंद कर देता है जन्नत। कितना बड़ा मक़ाम सिर्फ अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ना। तो इसलिए आदत बनाएं, ये हक़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर कि हर वक़्त जब मौका मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। और आप फरमाते हैं, अल बख़ीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, वो कंजूस है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद ना पढ़े, कंजूस है। और इसी तरह एक रिवायत में ये भी आता है, हर दुआ रोक दी जाती है जब तक
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़े। आप देखते हैं जब दुआ ख़त्म होती है सल्लल्लाहु अला नबी कहकर दुआ को मुकम्मल किया जाता है, तो अब दुआ जो है अल्लाह के यहाँ जाए। तो नबी पर दुरूद पढ़ना हर मौके पर हमारे ज़िम्मे है, लाजिम है। और 8वां हक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर, उम्मत पर, कि आपके दोस्तों से मोहब्बत की जाए और दुश्मनों से नफ़रत की जाए। जो आपके दोस्त हैं उनसे मोहब्बत की जाए और जो आपके दुश्मन हैं उनसे नफ़रत की जाए। दिली मोहब्बत, दिली नफ़रत। देखें अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर। आप कोई ऐसी कौम नहीं पाएंगे कि एक तरफ अल्लाह पर भी ईमान रखती हो और आखिरत पर भी ईमान रखती हो, और दूसरी तरफ युवादून मन हादल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं उनसे मोहब्बत करते हों। ये ऐसे लोग आपको हरगिज़ नज़र नहीं आए। या फिर वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ही नहीं रखते। अगर रखते हैं तो वो कभी नहीं हो सकता कि वो अल्लाह के रसूल के दुश्मनों, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ दोस्तियां लगाते, तो ये कभी नहीं हो सकता। वलौ कान आबाहुम, अगरचे वो उनके बाप दादा ही क्यों ना हो, औ अबनाहुम, उनकी औलाद ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, उनके भाई ही क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, या उनके ख़ानदान के ही क्यों ना हो, उनको इन बातों की कोई परवाह नहीं, रिश्तों की। वो देखते हैं कि अगर नबी के साथ ये अल्लाह और उस पर ईमान रखते हैं तो चाहे जो नबी के दुश्मन हैं, वालिदैन हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, तो ये उनसे दोस्तियां नहीं रखें। देखें मैं यहाँ वजाहत कर दूँ, मोहब्बत करने का माना है दिली मोहब्बत करना, और नफ़रत करने का माना है दिली नफ़रत करना। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप उनसे मुंह मोड़े रखें, ना उनको तबलीग करें, ना उनको समझाएं, ना उनको दीन की तरफ माइल करने की कोशिश करें। ये हरगिज़ मकसद नहीं। दिली मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। एक आदमी नबी का दुश्मन है और वो आपको दावत दे और आप जाकर उसकी दावत उड़ाएं, तो इसका मतलब आपके उसके साथ दिली ताल्लुकात, दिली मोहब्बत, तो ये नहीं होनी चाहिए। बाकी उसको समझाना, उससे बात करना, उसको दीन की तरफ माइल करने के लिए नरम गुफ्तगू करना, ऊपर ऊपर से अच्छा बन के रहना, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि दीन को तब पहुंचाना भी नबी का हक है आप पर, इस हक को भी आपने पूरा करना है। तो इसलिए कभी इस बात की वजह से ये ना समझें कि दूर दूर परे हो, तू नबी के से नफ़रत करने वाला है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। दिल में नफ़रत ज़रूर होनी चाहिए, दिल में मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए, और दिल में नफ़रत होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो नबी के दुश्मन हैं, मोहब्बत होनी चाहिए जो नबी के दोस्त हैं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई, अल्लाह अकबर, एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बदतमीज़ी के साथ पेश आया। तो बेटा उनका अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगता है, ये मुसलमान थे, और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें, मैं अपने बाप की गर्दन उतार कर आपके पास सामने ला कर रखूं। बाप है क्योंकि नबी का दुश्मन है। तो ये है वो चीज़ जो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नबी के इस हक को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। 9वां और आखिरी हक कि आपके जो अहले बैत हैं और आपके सहाबा, इनसे भी मोहब्बत की जाए। इनसे भी मोहब्बत नबी से मोहब्बत के मुतरादिफ, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अन-नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी का मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक है। नबी का मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक है, यानी उसका ख्याल रखें अपनी जानों से भी ज़्यादा। यानी वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी जो बीवियां हैं वो उनकी माएँ हैं। तो मालूम हुआ कि आपके अहले बैत,
آپ کے صحابہ، ان سے محبت بھی نبی سے محبت کی علامت ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، آل علی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے۔ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، تمام ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے چچا اور ان کی اولادیں، بنو ہاشم اور ان کی بنو مطلب اور ان کی اولاد، یہ سارے اہل بیت میں جو ان میں مسلمان ہیں ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔